جو چیز آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہی چیز آپ کو دے دیتے ہیں۔ دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ تو نہیں ملتی، اس کا آلٹرنیٹ مل جاتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس دعا کو آپ کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں اور قیامت کے دن اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہ تین صورتیں ہی نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ صورتیں ہیں جس طرح سے دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ جو دعا مانگ رہے ہیں وہ نہیں ملتی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کوئی مصیبت جو آپ کی طرف آنے والی ہوتی ہے، جو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ ایک مصیبت آنے والی ہے، اللہ اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ تو آپ تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ وہ آپ کی سے مصیبت ٹل رہی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اس سے۔ تو ہر حال میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا کرتے ہیں کہ کوئی بندہ جب اس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے ان یردہما خائبین، کہ اللہ ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ ویسے بھی اصول ہے نا، کسی بھی بڑے سیٹ سے جب بھیک مانگی جائے تو کوئی بڑا سخی ہو، سیٹ ہو، تو وہ خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے اگر اس میں غیرت و حیا ہو۔ تو اللہ سے زیادہ تو غیرت والا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ سے زیادہ تو جواد اور کریم کوئی بھی نہیں ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، قرآن میں آتا ہے اللہ نے تو اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے ہیں۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے جائیں اور وہ ان کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ لیکن یہ جو چار صورتیں ہیں نا دعا کی قبولیت کی، تو اس میں ایک اہم پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ چند صورتیں ایسی بھی ہیں جن میں دعا رد بھی کر دی جاتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ یعنی ہمیشہ قبول ہونے کا مطلب جب ان قوائف کو پورا کیا جائے، تو جو اللہ نے دعا کی قبولیت کے بتائے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر ان قوائف کو آپ پورا نہیں کرتے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ ان میں ایک کیا ہے؟ حرام کھانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان پراگندہ بال ہوتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، اور کپڑوں پہ گرد و غبار، یعنی سفر میں جو انسان کی ایک حالت ہوتی ہے جو قابل ترس ہوتا ہے، وہ تو ایسی کنڈیشن میں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن فرمایا اس کے باوجود اس کی دعا کو رد کیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کا کھانا بھی حرام اور اس کا پہننا بھی حرام، حرام کھا رہا ہے اور حرام پہن رہا ہے۔ تو حرام کی وجہ سے دعائیں قبولیت کا امکان ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے۔ اور ایک وجہ دعا کی قبول نہ ہونے کی یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ ظاہر قلب سے دعا مانگتے ہو، یہ بھی حدیث میں تذکرہ ہے اس کا۔ ظاہر قلب کا مطلب یہ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے آپ کا اپنا ہی دل ہی نہیں ہے، بس اوپر سے دعائیں مانگ رہے ہو۔ جیسے آج کل دعا بطور وظیفوں کے پڑھی جاتی ہے، بس یعنی وہ دعا مانگی نہیں جا رہی ہوتی بلکہ پڑھی جا رہی ہوتی ہے۔ بس آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور توجہ آپ کی کہیں اور ہے، اور میں نے تو لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دعا کے دوران ناک میں انگلیاں بھی گھما رہے ہوتے ہیں، پھر ادھر کھجا بھی رہے ہوتے ہیں، پھر ادھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر یوں کر رہے ہوتے ہیں، پھر ایسے یوں بس ہاتھ فارمیلٹی پوری ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ کو اس سے بھی جو ہے ایسے بندوں کی دعائیں اللہ رد کر دیتا ہے کہ اس کو مانگنے میں تکلیف ہو رہی ہے مجھ سے، مانگتے ہوئے یہ میری طرف توجہ نہیں کر رہا، اتنا تکبر۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شیخ صاحب کے پاس آپ جائیں بھیک مانگنے کے لیے، تو دیکھیں بھیکاری کیسے اپنے آپ کو جھکاتا ہے اور کیسے کہتا ہے، پوری توجہ اس کی اس طرف ہوتی ہے کہ اس کی جیب سے چندہ نکل جائے، یہ چندہ نکل جائے، یا اگر کوئی چندہ مانگنے والا گیا ہے، یا اس کی جیب سے میرے لیے کچھ پیسے نکل جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ادھر توجہ اور یوں کر کے شیخ صاحب سے کہہ رہا ہو کہ یار کچھ 50 روپے مل جائیں گے تو اچھا ہے، نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے، اس طرح کی بات نہیں ہوتی۔ تو اس لیے دنیا میں جیسے جب کسی سے مانگا جاتا ہے تو اس وقت پورا فوکس کیا جاتا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ مانگا جاتا ہے، تو اللہ سے جب مانگا جائے تو اس سے بھی زیادہ توجہ کے ساتھ مانگا جائے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگا جائے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اگر ظاہر قلب سے یعنی اوپر سے دعا مانگی جائے تو اللہ نہیں اس پکار پہ اللہ جواب نہیں دیتے، اس کو رد کر دیتے ہیں کہ تجھے مانگتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے تو ہم کیوں تیری دعا کو ہم کیوں دعا سمجھے۔ اور دوسری بات، ایک تو یہ ہو گیا حرام سے بچنا ہے، دوسرا یہ کہ ظاہر قلب سے دعا مانگنی ہے، دعا نہیں مانگنی بلکہ توجہ لگانی ہے۔ یہ تو ہے کہ یہ دو چیزیں تو وہ ہیں جن کی وجہ سے دعا رد کر دی جاتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے دعا کی قبولیت کا امکان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، یعنی دعا قبول تو ہوتی ہے لیکن اس میں اور زیادہ جان پیدا ہو جاتی ہے اور قبولیت کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بہت زیادہ بڑھنے کا مطلب یہ کہ جو مانگ رہے ہیں ایز اٹ از وہی ملتا ہے پھر آپ کو۔ تو اس میں کیا ہے کہ اگر دعا میں اللہ کی حمد و ثنا کی جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جائے تو دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 2، کسی نیکی کے بعد کوئی دعا کی جائے، جیسے آپ نے صدقات و خیرات کیے یا نماز پڑھی، اس کے بعد دعا مانگیں گے تو قبولیت کا امکان بڑھ جائے گا۔ کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں دعا کی قبولیت کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جیسے رات کا آخری حصہ جسے تہجد کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آسمان دنیا پر آ کر ندائیں لگاتے ہیں، حل من مستغفر اغفر له، کوئی ہے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا، مسترزق ارزق له، کوئی رزق طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو روزی عطا کروں۔
तो ये जो रात का आखिरी हिस्सा है ना, तहज्जुद का वक्त, इसमें उठ के अल्लाह से हाथ फैला के दुआ मांगनी चाहिए। इसमें कबूलियत का इम्कान बहुत ज्यादा है। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उनके बेटों ने तौबा की और अपने वालिद से कहा कि हमने जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला, हमसे गलती हुई, आप हमारे लिए अल्लाह से माफी मांगे। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया सऊफ़ अस्तग़फिरु लकुम रब्बी, अन करीब मैं अपने रब से तुम्हारे लिए माफी मांगूंगा। तो अन करीब क्यों? मुफस्सिरीन ने लिखा है इसलिए कि उनका इरादा था मैं तहज्जुद में उठ के तौबा करूंगा तुम्हारे लिए। तो रात के आखिरी हिस्से में दुआ की कबूलियत का इम्कान ज्यादा होता है। तीसरी बात कि जो तकवे की जिंदगी इख्तियार करता है, गुनाहों से बचता है, तो उसकी दुआओं में भी अल्लाह बहुत ज्यादा जान और ताकत डाल देते हैं। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी में पीछे बैठे हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास को फरमाया कि या गुलाम इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, कि तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत करो तो मुसीबत में अल्लाह को अपने सामने पाओगे। तो इससे पता चलता है कि आप मुश्किलात में अल्लाह को याद करें, यानी मुश्किल वक्त में अल्लाह के दीन को याद रखें। जब गुनाहों का गलबा हो आपके ऊपर, शहवत का गलबा हो, उस मौके पर आप अपने आप को गुनाह से बचाएं, यानी जो कुर्बानी दे। तो कुर्बानी देंगे, तकवा इख्तियार करेंगे, तो दुआ की कबूलियत का इम्कान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से इफ्तार में दुआ कबूल होती है, क्योंकि आपने कुर्बानी दी है, रोजा रखा है आपने। तो ये है, कुछ जगह ऐसी हैं जहां दुआ की कबूलियत का इम्कान बढ़ जाता है, जैसे मस्जिदें हैं या मस्जिद नबवी है सल्लल्लाहु अला साहिबिहा अस्सलातु वस्सलाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में, मस्जिद नबवी में कबूलियत का इम्कान बढ़ जाता है। फिर बैतुल्लाह में कबूलियत का इम्कान और ज्यादा बढ़ जाता है, यानी हरम में। और फिर बैतुल्लाह के गिलाफ को पकड़ के जो मुल्तजम है, वहां मुल्तजम पे अपने रुखसार को रख के दुआ मांगने की कबूलियत का इम्कान बेपनाह बढ़ जाता है। तो कुछ जगह ऐसी हैं जहां दुआ ज्यादा कबूल होती है, कुछ वक्त ऐसे हैं, रमजान में दुआ की कबूलियत का इम्कान बढ़ जाता है। तो ये तमाम चीजें हैं, दुआ मांगने वाले को इसका ख्याल करना चाहिए। और ये बात खूब अच्छी तरह जहन में रखें, शैतान एक दिल में वसवसा डालता है, वो ये कहता है कि अभी चूंकि रमजान नहीं है तो दुआ की कबूलियत का इम्कान तो चूंकि रमजान में बढ़ता है, तो रमजान में दुआ मांगेंगे, या तहज्जुद में इम्कान ज्यादा होता है तो अभी नहीं मांगो। तो भाई जब मौका मिल रहा है मांग लें, तहज्जुद में भी मांग लें। फिर तो ऐसा ना हो, इबादत को यानी नेकी को डिले ना करें। हो सकता है आपको उस वक्त टाइम ना मिले, तो अभी भी मांग लें, बाद में जब मौका मिलेगा तो और ज्यादा मांग लें। तो इसलिए दुआ से बहुत फायदा होता है। और एक बात और है, एक चीज रह गई थी कि एक और अमल ऐसा है जिससे दुआ रद्द कर दी जाती है। वो अमल क्या है? सही हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदे की दुआ उस वक्त तक कबूल करते रहते हैं जब तक कि वो ये नहीं कह देता कि मैं मांग रहा हूं मुसलसल, मगर अल्लाह कबूल ही नहीं कर रहा। तो जब ये लफ्ज कहता है तो अल्लाह कबूल करना छोड़ देते हैं, यानी उसको ऐसा लग रहा होता है कि कबूल नहीं हो रही, हालांकि कबूल हो रही होती है। लेकिन चूंकि दुनिया जो है ना, अल्लाह ने मामला गैब पर रखा है ना, तो वो ये समझ रहा होता है कि पता नहीं कबूल ही नहीं हो रही, मैं तो कब से दुआएं मांग रहा हूं। तो जिस दिन वो ये कहता है ना कि कबूल नहीं हो रही, तो अल्लाह उस वक्त से कबूल करना खत्म कर देते हैं कि भाई तेरा जब मेरे बारे में ये ख्याल है कि मैं कबूल नहीं करता तो फिर मैं नहीं करूंगा। तो इससे पता चलता है कि जिसका अल्लाह के बारे में ये ख्याल होता है ना कि वो दुआएं कबूल करता है, तो उसी की दुआएं कबूल होती हैं। जिसका अल्लाह के बारे में ख्याल होता है कि कबूल नहीं करता, उसकी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। और इसलिए उलमा कहते हैं कि इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए कि दुआ कबूल हो रही है कि नहीं हो रही, इसकी कोशिश में लगे रहने चाहिए कि दुआ की तौफीक मिल रही है कि नहीं मिल रही। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि मुझे इसकी फिक्र नहीं होती कि मेरी दुआएं कबूल हो रही हैं कि नहीं हो रही, मुझे इसकी फिक्र होती है कि मुझे दुआओं की तौफीक मिल रही है कि नहीं मिल रही। कि चलो है अल्लाह तो क्या करें भाई, है भाई अल्लाह है ना तो ठीक है भाई, बहुत खुशी हुई हमें ये सुन के कि हम किसी को मानते हैं उसका नाम क्या है, अल्लाह है। नहीं भाई, ये मसला भी हल ये इसकी मिसाल से बात समझाता हूँ फिर समझ में। मिसाल में घरेलू मिसालें दूं जो जिसमें हम सब भुगत रहे होते हैं, वो वाली मिसाल ज्यादा समझ में आती है। देखो, आप गैस बिजली का बिल देते होंगे, जितने भी शादीशुदा मजलूम लोग यहाँ बैठे हुए, गैस बिजली का बिल, बच्चों के स्कूल की फीसें, सारे खर्चे आप उठा रहे हैं। बेगम की तरफ से आपको मोहब्बत नहीं मिल रही। फर्ज करो मैं उन बेगमों की बात कर रहा हूँ जो यहाँ बयान में मौजूद नहीं है, ये ध्यान सुन ली भी नहीं। आप कहते हो भाई बेगम आज मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, थोड़ी सी चाय बना दो। बेगम मेरे पास टाइम नहीं। आप कहते हो मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूँ, आप मेरे शौहर है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं। बेगम आज तुम अपनी माँ के घर न जाओ, आज मैं तन्हाई महसूस कर रहा हूँ, आज घर में ही रहो। नहीं, मैं तो आज जाऊंगी, अपनी लेके जाऊंगी, आज मेरा मूड है कि मैं अपनी माँ से मिलूं। बेगम मैं तुम्हारा शौहर नहीं। जी आप मेरे शौहर है। आप जो काम कह रहे हैं वो नहीं मान रही, लेकिन कहती मैं आपको अपना शौहर मानती हूँ। एक दिन आप गुस्से में आके बोलेंगे मत कहो कि मैं तुम्हारा शौहर हूं, खुदा के लिए ये जुमला नहीं बोलो, इसके अलावा कुछ भी बोल दो। आप बोलोगे ना इधर गुस्से में आके, यार जब तुम मेरे किसी काम की नहीं है तो खामखा में शो मारने के लिए क्यों बोलती है कि आप मेरे शौहर हैं। एक दिन होती है ना लड़ाइयों में, यही बाज़ दफा उल्टा भी मामला हो जाता है।
जब आप बेगम की कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे और आई लव यू कहते हैं, बेगम गुस्से में आके कहती है कि ये डायलॉग कहीं और जाके बोला कर भाई, तू बहुत उल्लू बना रहा है। होता है ना कि भाई मत कहो मुझे मैं तुम्हारी बीवी हूँ, ये घरों में चल रहा होता है। बाप कह रहा होता है मत कह यार तू मैं तेरा बाप हूँ, मानता तो एक भी नहीं है। जब से हमारा जो सोसाइटी लिबरलिज्म की तरफ जा रही है ना, मजहब खत्म हो रहा है, तो मुझे जो घरों के वाकया सामने आते हैं ना, बेटा बाप लगता है और बाप क्या लग रहा होता है, बेटा। जो हरकतें आजकल हमारी यंग जनरेशन की चल रही हैं। तो अब एक बात मैं आपसे करता हूं कि हमने ये कह दिया कि अल्लाह क्या है, क्रिएटर है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या करें फिर। तो भाई बात अब यहां से शुरू हुई है, सही है ना। किसी को जो आपका रिलेशन है ना, वो मान लेना आसान काम नहीं होता। जब आपने बच्चे के सामने कह दिया मैं तुम्हारा बाप हूं, इसका मतलब अब स्कूल की फीसें कौन भरेगा, तुम्हारा बाप भरेगा। कहते हैं ना तेरा बाप भरेगा। बीमार हो जाएगा तो अस्पताल में इलाज कौन कराएगा, तेरा बाप कराएगा। कहते हैं नहीं कहते। तो अब हर चीज, तो जब कह दिया ला इलाहा, जब हमने मान लिया कि अल्लाह है, तो कुरान खुद इस कलमे में अल्लाह इतराफ कराते हैं ला इलाहा, फिर उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। क्या मतलब, वो माबूद है। माबूद की डेफिनेशन क्या है? आब्द कहते हैं गुलाम को। अब किसे कहते हैं? ये वाला गुलाम नहीं जिसको हम घर में सर्वेंट कहते हैं या खादिम कहते हैं। ये गुलाम तो सैलरी पे होता है, जब जो काम इसके जिम्मे लगाया जाए बस उसी का पाबंद होता है। सारा दिन आपके हर काम का ये जिम्मेदार नहीं होता, उसकी ड्यूटी होती है। लेकिन अरबी में जो अब्द का तस्वुर है, गुलाम का तस्वुर है, वो ये कि सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक उस पर अपनी मर्जी नहीं चले। हत्ता कि गुलाम जो कमाता था ना, वो भी उसके मालिक का होता था, वो भी मालिक का है, सारी पैसे लाके मालिक को पकड़ाए। तो जब हमने कह दिया ला इलाहा, इलाह कहते हैं माबूद, माबूद ये है आबिद, गुलाम, और जो जिसकी गुलामी की जाती है उसको क्या कहते हैं, माबूद। तो अगले जुमले में इसमें आपने ये इतराफ कर लिया कि हम किसके गुलाम हैं, अल्लाह के। यानी हमें अब अपनी मर्जी से कुछ करने की इजाजत नहीं है। अब किसकी चलेगी, अल्लाह की चलेगी। वो जो कहेगा वही होगा। उसने कह दिया सूद हराम है। अच्छा, ये अल्लाह के करम है कि अल्लाह ने अपना जो इंट्रोडक्शन करवाया ना, जो अल्लाह को सबसे ज्यादा नाम पसंद है वो है रहमान। आका बहुत सारे किस्म के होते हैं, जालिम भी होते हैं, बिल्कुल ही निचोड़ के रख देते हैं गुलामों को। तो अल्लाह ने कहा कि तुम सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक मेरे गुलाम हो, मगर मैं सुलूक तुम्हारे साथ गुलामों वाला नहीं करूंगा। सुलूक ऐसा करूंगा जैसे एक रियासत होती है, कुछ मैनेजमेंट के लिए कुछ कवानीन वो दे देती है, लेकिन उसमें तुम्हारा ख्याल ज्यादा रखती है। तो मेरे हकाम ऐसे होंगे जिसमें तुम्हारा फायदा है। ऐसा नहीं करना कि सुबह से लेकर रात तक तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी ना हो। ना ना ना, तुम खा भी सकते हो, पी भी सकते हो, शादी ब्याह भी कर सकते हो, औलाद भी पैदा कर सकते हो, जॉब भी कर सकते हो, ट्रैवलिंग भी कर सकते हो। कुलू मिन अत्तय्यिबात, खाने में एक शर्त है, गंद ना खाना। क्या खाना, पाकीज़ा चीजें। चाइना वालों के सामने कुत्ता आ जाए, बेल देंगे कुत्ते को। हकीकत है पता ही नहीं चल रहा होता इनमें कुत्ता है कौन। क्या ख्याल है, कुत्ता भी थोड़ा तहजीब से खाता है। वो क्या करते हैं, कुत्ते को, जिंदा कुत्ते को जल्दी भी कढ़ाई में डाल के पकाते हैं। तो कुत्तापन हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसे हरकतें तो कुत्ता भी नहीं करता। इंसान की राम करो यार जानवर के ऊपर। अब जिंदा कुत्ता डाल रहे हो यार उसके अंदर पकाने के लिए। सूअर खाया जा रहा है और शराबें पी जा रही हैं। तो अल्लाह मियां ने कहा मैंने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, ये मेरा गुलाम है, इसको मुझसे पूछ के खाना है कि क्या हलाल है और क्या हराम। देखो गैर मुस्लिम के यहाँ हलाल हराम का कॉन्सेप्ट नहीं है, उनके यहाँ लीगल है या इलीगल है, बस इससे ज्यादा नहीं। वो कहते हैं रियासत में वो कुत्ता भी खा लो तो कोई केस थोड़ी बनता है उनके यहाँ, कोई केस नहीं है। वो खाते नहीं है, कल्चर खाने का नहीं है कुत्ते खाने का। जहाँ कल्चर है वहां खाते हैं, जहाँ नहीं है वहां नहीं खाते। लेकिन इस्लाम क्या कहता है भाई, पहले परमिशन किससे लेनी है, बोलो अल्लाह से। दो तरह की चीजें हराम है। कुछ चीजें तो ऐसी जो कभी हलाल हो ही नहीं सकती, कुछ चीजें तो ऐसी है जो कभी हलाल पैसों से भी खरीदो तो हलाल नहीं हो। कुत्ता आप खून पसीने की कमाई से भी खरीद के खाएं तो हलाल नहीं होता। अक्सर मैं चुटकुला सुनाता हूँ, एक आदमी ने मुर्गी चोरी की, इधर से जबा कर दी उल्टी तरफ से। किसी ने कहा भाई इधर से तो आराम हो जाती है। उसने कहा वैसे कौन सा हलाल थी भाई, ये चोरी की मुर्गी है ना, समझे, चोरी की मुर्गी है। तो एक तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हैं ही क्या हराम, कुछ चीजें इख्तिलाफी हैं, हदीस में वाज़ेह नहीं है। अभी केकड़ा है, झींगा है, या इस तरह की समंदर की मखलूक, अबू हनीफा रहिमहुल्लाह कहते हैं नहीं खाओ, हला नाजायज है। इमाम शाफी कहते हैं खा लो। उसमें फिर फुक़हा का इख्तिलाफ आ जाता है। उसमें फिर हम ये कहते हैं भाई एक फिक़ा को फॉलो करो, दूसरे पे तंज ना करो, या एहतियात के पहलू को इख्तियार कर लो। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल इत्तिफाक कुरान ने उनको वाज़ेह कर दिया, हदीस ने बता दिया कि ये हलाल नहीं है। कुत्ता, बिल्ली, सूअर और ये जो कूट पटांग चीजें आज गैर मुस्लिम खा रहे हैं, ज़बा किए बगैर खाना जायज नहीं है। ये पाबंदियां जो खुदा को गुलाम समझेगा वो इन पाबंदियों को मानेगा, आजाद नहीं हम। उन्हीं हलाल में ये भी है कि बाज दफा चीज हलाल होती है, जिस तरीके से हासिल किया है वो तरीका हलाल नहीं है, ये इसमें भी पाबंदियां लगा दी।
چوری کا پیسہ آپ نے کمایا، اس سے آپ زمزم خرید کے پی رہے ہیں، مدینہ کی کھجوریں خرید کے کھا رہے ہیں، کیا حلال ہو جائیں گی؟ یار بول لو، میں بھی تو بول ہی رہا ہوں، ہو جائیں گی حلال؟ نہیں ہوں گی۔ ہمارے ایک جاننے والے مسجد کا پیسہ چوری کرتے ہی عمرے پہ چلے گئے، وہ الحمدللہ عمرہ کیا انہوں نے، لوگ کر رہے ہیں، بہنوں کی وراثت کھا کے حج بھی ہو رہے ہیں، عمرے بھی ہو رہے ہیں۔ تو یہ حج بھی مقبول نہیں ہے، عمرے بھی مقبول، اس لیے کہ آپ نے جو سورس آف انکم تھی وہ کیا تھی، وہ غلط تھی۔ مشرکین مکہ بیت اللہ کی پوری تعمیر اس لیے نہیں کی کہ حلال پیسہ ختم ہو گیا تھا ان کے پاس، اتنی عقل ان میں بھی تھی۔ تو اب کیا مسئلہ ہے، یہ کچھ چیزیں حلال ہو ہی نہیں سکتی، کچھ ہے کہ طریقہ، سود بھی حرام ہے اسلام میں، اللہ میاں نے کہا احل اللہ البیع، بزنس کرو حلال ہے، لیکن بزنس میں سود والا طریقہ اگر ہوگا، غیر مسلم کہتا ہے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ مشرکین مکہ نے اعتراض یہ کیا تھا کہ بھئی آپ کسی کو 1 کروڑ روپے دے کے 10 لاکھ اس پہ فار ایگزامپل پروفٹ لیتے ہیں، تو ہم جب ادھار پہ چیزوں کو خریدتے بیچتے ہیں تو بھی تو اسی طرح ہی پروفٹ ہوتا ہے، سمجھ رہے بات؟ مثال کے طور پر یہ بوتل ذرا دکھائیں، یہ بوتل فار ایگزامپل کتنے کی چل رہی ہے آج کل؟ 50 روپے کی بوتل ہے۔ اب یہ 50 روپے کی بوتل میں کہتا ہوں کیش پہ 50 کی ہے، ادھار پہ یہ 60 کی ہے۔ ادھار پہ کتنے کی ہے؟ 60۔ آپ نے اسی وقت طے کر لیا بھائی میں ادھار والی پیمنٹ پہ لوں گا، پیسے کل دوں گا، 60 روپے دوں گا، اسی وقت طے ہو گیا، کنفیوژن نہیں ہے، طے ہو گیا، یہ جائز ہے بالکل۔ مشرکین نے کہا یہی 50 روپے پہ ہم 10 روپے جب سود پہ لیتے ہیں تو یہ حرام کر دیا تمہارے خدا نے، اور وہی قسطوں کا جب ہم کرتے ہیں تو وہ کیا ہے، حلال ہے۔ تو یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں۔ تو قرآن نے، یعنی ان میں فرق کیا ہے؟ تو قرآن نے کوئی لمبی چوڑی حکمتیں نہیں بیان کی، قرآن نے کا فرق ہی ہے کہ ایک کو اللہ نے حلال کیا ہے اور ایک کو کیا کیا ہے، حرام۔ یہ فرق ہے، بہت بڑا فرق۔ جو خدا کو مانے گا وہ اس بحث میں نہیں پڑے گا کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، وہ کہے گا بھائی جس خدا نے قسطوں پہ بزنس کو حلال کر دیا، اس نے سود پہ بزنس کو کیا کر دیا ہے، حرام کر دیا، تو بس ہمارے لیے کافی ہے۔ جو غلام ہوتا ہے وہ نہیں اس سے آگے پوچھتا۔ آج ہماری لبرل خواتین سے جب بات کی جائے پردہ فرض ہے تو کتنی لمبی چوڑی تقریریں، بھائی اصل تو نگاہوں کا پردہ ہوتا ہے، ارے ہم نے بھی بڑی پردے والیاں دیکھی ہیں، اوپر سے برقعے ہوتے ہیں، اندر سے ان کی حرکتیں ہمیں پتہ ہے، ارے بھائی اصل تو دل ہے۔ بھائی جو غلام ہوگا نا، جب اللہ نے عورت کو کہہ دیا کہ جب گھر سے باہر نکلیں تو جسم پہ پردہ ہونا چاہیے، اور نامحرم اور محرم کی اللہ نے قرآن میں فہرست بیان کی ہے، جس سے نکاح ہو سکتا ہے وہ نامحرم ہے، جس سے زندگی میں کبھی نکاح نہیں ہو سکتا وہ محرم ہے، اس سے پردہ نہیں ہے، جس سے زندگی میں کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ ہے۔ تو غلام کا کام آگے بحث میں پڑنا نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج کل ایک نیا قانون آیا ہے، اب زیادہ میں گہرائی میں نہیں جاتا، وہ جو LGBT ٹائپ کی بیہودہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں لائی جا رہے ہیں، اسلام نے الاؤ کیا، خدا نے اجازت دی اس، بھائی فیلنگ مجھے یہ والی فیلنگ ہے تو وہ والی فیلنگ ہے۔ اللہ میاں نے آپ کو اگر غفار پیدا کیا ہے تو آپ ساری زندگی غفار ہی رہیں گے، جمیلہ بننے کی کوشش نہ کریں۔ آپ آج آ رہے ہیں فیس بک پہ، پہلے ان کا نام وسیم تھا، آج کل پہلے محمود نام تھا، محمودہ رکھ لیا انہوں نے نام۔ بھائی یہ نہیں ہے، یہ نیچر چینج نہیں کر سکتے آپ۔ گورا تو کنفیوز ہے نا، وہ تو ٹینشن میں کہ یار میں کروں کیا، وہ قانون بنا رہے ہیں، ہمیں کوئی ٹینشن ہے، تو خدا کے غلام میں اس نے ہمارے لیے اخلاقیات کا دائرہ کھینچ دیا کہ اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو۔ میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ تو ہم نے جب مان لیا نا کہ معبود ہے تو اس کا مطلب ہمارا خدا سے رشتہ ہے، اب ہمیں اس سے پوچھنا پڑے گا۔ تو الف لام میم میں اللہ نے کلمے کو ثابت کر کے نا پورے حکام دیے ہیں کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، پوری تفصیل ہے جو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہ کراؤ۔ گورے کے پاس قرآن نہیں ہے، اس نے ماں باپ کا حل کیا رکھا ہے، یار بوڑھے ہو گئے، ٹینشن ہے، گورنمنٹ نے ادارے بنائے ہوئے، وہاں رکھو، اچھا لائف کو ان کو انجوائے کرنے دو اور یہ ہمیں بھی لائف کو انجوائے کرنے دے۔ قرآن نے کیا کہا، جس کو بوڑھے والدین ملے، حدیث میں آتا ہے، حدیث بھی قرآن ہی کی تشریح ہے، جس کو بوڑھے والدین ملے اس نے ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب نہ کر لیا، اس پر اللہ کی لعنت، کہ اتنا بہترین جنت کا آپشن اس نے ضائع کر دیا۔ یہاں ڈیفنس ہے، یہاں کتے پالنے کا بڑا رواج آ رہا ہے، ڈیفنس میں جو ہے نا شو کے لیے کتے بہت پالے جا رہے ہیں، معذرت کے ساتھ اسلام میں کتا پالنا جائز بولو نہیں ہے، گھوڑے پالتے ہیں، ان کو پالنے دیں یار، صرف حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہو آپ، اگر ضرورت ہے حفاظت کی، یا شکار کے لیے رکھ سکتے ہیں آپ، شو کے لیے، دل بہلانے کے لیے نہیں رکھ سکتے۔ انگریزوں میں جو کتے پالنے کا رواج آیا نا، جب ان کے فیملی سسٹم تباہ ہوا ہے، بچے مارکیٹ سے کیا ہو گئے شارٹ، دل بہلانے کے لیے جانور رکھنے پڑے ان کو۔ تو یہ ڈیفنس والوں سے میری ایک گزارش ہے کہ کتے کو جب اللہ نے ایک حکم دے دیا تو چھوڑ دو یار۔ لوگ کہتے ہیں وفادار ہے تو وفاداری سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہے، شکار کرو نا اس سے، حفاظت کے لیے ضرورت ہے تو رکھو، وفاداری ہے تو جانور نا۔ دیکھو جانور میں اچھی کوالٹی اس کی اپنی سوچ سے نہیں ہوتی، اسی وجہ سے اس کو ثواب نہیں ملتا، اس میں وفاداری کے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہوئے ہیں، وہ بے وفا بن ہی نہیں سکتا۔ یہ خوبی نہیں ہے کتے کی کہ آپ اسے محبت کرنا شروع کر دو، انسان وفادار بنے پھر محبت کرو، کیونکہ وہ بے وفا بھی بن سکتا ہے اور وفادار بھی، اپنے اختیار سے وفا کر رہا ہے، اس سے محبت ہوگی اولاد میں، جو آپ کی اولاد وفا کرتی ہے۔
कुत्ता तो उसमें तो सॉफ्टवेयर ऐसे इंस्टॉल हो गए हैं, वो बेवफाई कर ही नहीं सकता, तभी उसको ना सवाब मिलता है। और कुछ जानवरों में बेवफाई के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए हैं, वो बेवफाई रहेंगे तो उनको बेवफाई पे हम बुरा नहीं कह सकते, वो है ही ऐसे भाई, अल्लाह ने उनको ऐसा बना दिया। तो जानवर है, फैमिली मेंबर बनाने की इजाजत नहीं है, जानवर है, आप हिफाजत के लिए रखें, काम लें उससे। नबी ने फरमाया जिसने कुत्ता पाला रोजाना उसकी नेकियों में से एक किरात कम होता रहेगा, नेकियां जाया होती रहेंगी। शिकार के लिए जैसे पैरेट्स पाले हुए हैं, परिंदे पाले हुए हैं, उनकी हिफाजत के लिए रखना है, या कोई सिक्योरिटी का मसला है, फिर कुत्ते सूंघ के बता देते हैं कि ससुराल वाले आ रहे हैं कि या दूसरे लोग आए हो, पहले से कुत्तों को पता होता है, ठीक है ना, तो साले वालों को डराने के लिए रखे हुए हैं, वो एक अलग बात। तो जल्दी जल्दी मैं अपनी बात को समेट के खत्म करता हूं। तो हम मानते हैं कि वो हमारा माबूद है, यानी हमने उसकी गुलामी करनी है, लेकिन उसने बता दिया कि मैं तुम पर इतने मुश्किल हकाम नहीं डालूंगा कि तुम उसको बर्दाश्त न कर सको। मैं ये करूंगा कि बुरी चीजों को नाजायज कर दूंगा, अच्छी चीजों को लीगल कर दूंगा, जायज कर दूंगा। जिना हराम कर दिया, निकाह को उसने क्या कर दिया, सिर्फ हलाल नहीं किया, पैगंबरों की सुन्नत बना दिया उसने। अब आप निकाह की तरफ ना जाओ और जिना की तरफ जाओ तो उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, फिर वो जहन्नम की आग में डालेगा। फिर ये इश्काल कि अल्लाह का ज़र्फ इतना छोटा क्यों है, वो जहन्नम में क्यों डाल रहा है। अल्लाह कहता है जब मैंने तेरे लिए पूरी कायनात बना दी, मसजूद मलाइका बनाया और इतना कुछ रिस्क तुझे दिया, अशरफुल मखलूक बनाया, और फिर तेरे लिए हलाल के दरवाजे भी खोल दिए कि भाई निकाह कर तू। अब कितनी कर ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन अल्लाह ने इजाजत दे दी, तो फिर तू हराम की तरफ क्यों जा रहा है। हक बनता है कि नहीं बनता अल्लाह का, फिर वो सजा देगा। उसने कह दिया कि दुनिया के हर मजहब में इबादत होती है, कोई पत्थरों के सामने जाके झुक रहा है, कोई कहां आग की पूजा कर रहा है। अल्लाह ने कहा तुमने किसकी इबादत करनी है, खुदा की। उसका तरीका बता दिया, 5 टाइम नमाज होगी। इस जैसी इबादत खुदा की कसम दुनिया में किसी मजहब के पास नहीं है। ये खुद इसकी अलामत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई नहीं है इबादत, ये कोई और जात है जो सिखा रही है। दुनिया में कोई मजहब ऐसा है जो आपको कहता है कि बाकायदा वुजू करो, दांतों को साफ करो, नाक को साफ करो, चेहरे को धो, हाथ को धो, उसके बाद खुदा के सामने आके खड़े हो जाओ। है कोई ऐसा मजहब दुनिया में? फिर इस तरह से उसकी हमदो सना करो, फिर रुकू करो, फिर सजदा करो, कहीं भी नहीं है। फिर उसने कह दिया कि उस इबादत में क्या है, पूरे साल में 1 महीना मेरे लिए खाना पीना छोड़ना है, जिंदगी में 1 दफा मेरे घर की जियारत करनी है, और उसी की इबादत में है कि जो बढ़ने वाला माल है उसमें से 2.5% साल में 1 दफा किसको मेरा टैक्स है जो किसको देना है, गरीबों में बांट देना। कोई बताओ कोई गलत हुक्म इसमें नजर आ रहा है? कितना थोड़ा सा रख दिया 2.5% यार, वो भी साल में। इससे ज्यादा गवर्नमेंट हमसे नचोड़ लेती है पूरा, और रिटर्न में देती कुछ नहीं है। ये गटर दिए हैं जो ढक्कन लेस गटर हैं, देख लो ना, ढक्कन लेस गटर है। हम किसके गुलाम है भाई? अल्लाह के गुलाम। अच्छा, लोग एक अक्सर ये सवाल करते हैं, यार हम इसमें लगे रहेंगे तो हम तो तरक्की से पीछे रह जाएंगे। गोरा इन सब बातों से आजाद होके खलाओं में सफर कर रहा है, और हम अभी तक इसी में, ये जिना है, ये ना करो, माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा नहीं, उनके कदमों में जन्नत तलाश करो, शराब न पियो, सूद न खाओ, 5 टाइम नमाज पढ़ो, कुत्ते नहीं पालो। अबे इन चक्रों में क्या रखा है? गोरा कहां से कहां पहुंच गया? तो खूब अच्छी तरह ये समझ लें कि गोरा शराब पी के यहाँ से वहां नहीं पहुंचा है, अब्बा को ओल्ड हाउस में जमा कराने से नहीं पहुंचा। वो जिस काम से पहुंचा है उस काम से अल्लाह थोड़ी रोक रहा है आपको। वो मेहनत करके स्टडी करके पहुंचा, तो स्टडी से किसे रोका आपको भाई? नहीं है बात मेरा ख्याल। बल्कि हदीस में तो तरगीब है, अल-मुमिनुल क़वी युहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमजोर से ज्यादा महबूब है। ताकत सिर्फ जिस्मानी थोड़ी होती है, साइंस टेक्नोलॉजी की ताकत भी होती है और माशी ताकत भी होती है। सहाबा में अरबपति सहाबा भी थे, बड़े बड़े बिजनेस थे उनके। नबी ने उनको तो नहीं कहा कि तुमने इतना पैसा क्यों कमाया हुआ है, ठीक है भाई कमाया हुआ, अच्छी बात है। 400 घोड़े कहा जाता है हजरत उस्मान ने एक जिहाद में दिए, तो 400 घोड़े उस जमाने की लैंड क्रूजर थी, एक घोड़ा। तो 400 घोड़े जिसके पास थे, जो उन्होंने सिर्फ डोनेट किए हैं, तो आप बताओ कि होंगे कितने हैं? तो नबी ने तो उनको नहीं कहा कि मेरे घर में तो 40 दिन चूल्हा नहीं जलता और तुम इतना करोड़ों का बिजनेस कर रहे हो। कहीं भी नहीं मिलता कि बिजनेस इस्लाम में क्या है, हराम है, जितना मर्जी कमाओ भाई।